नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील्ड मिरर। आज रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ जो 3 दिनों तक चलेगी। इसमें नए छात्राओं का स्वागत किया जाएगा, रीयूनियन का कार्यक्रम है और वार्षिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। तो आइए चलते हैं और आज हम लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। চোখের দেখা যাক ফুরিয়ে ক্ষতি কিছু না। বিশেষ স্থান অধিকার করেছে তাদের পুরস্কার করা হবে। আজ পুরস্কার দেওয়া হবে নৃত্য, গীত। এরপর রবীন্দ্রসঙ্গীতের পুরস্কারগুলি তুলে দেওয়া হবে। সেকেন্ড পিঙ্কি বাদ্যকর, তৃতীয় সিমরন। এরপর নজরুল গীতির পুরস্কারগুলি বিতরণ করা হবে। সুনন্দা ঘোষাল, এই 3 জনকে আমি যারা আজকে উপস্থিত নেই তারা পরে স্টুডেন্ট ইউনিয়ন রুম থেকে পুরস্কারগুলি গ্রহণ করো। পিজি কিছু পজিটিভ আছে যেগুলো কোনো সয়েল ইরোশন হয়, যেমন ডিফরেস্টেশন, এগ্রিকালচার। আর এখানে যেহেতু এখানে ঘাস লাগানো রয়েছে, এটা যেহেতু প্রথমে একটা বেয়ার সয়েল ছিল, এই জন্য বৃষ্টির জলটা পড়ছে, এর ফলে পুরো মাটিটাকে ধুয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। বাট এটা হচ্ছে শুকনো পাতাতে যেহেতু আচ্ছাদিত রয়েছে, সেই জন্য একটু কম পরিমাণ মাটিটা ক্ষয় হচ্ছে। আর এটা যেহেতু গাছটা ঘাস হয়েছে সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে। আমরা স্যারের গান আবার কাল শুনবো। এরপর সঙ্গীত পরিবেশন করবে गर्ल्स कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं सदर शोबे उर्दू डॉक्टर मोहम्मद फारूक आज़म। आज आप जो देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के सामने ये तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आज से हम लोगों का क्रिस्टी 2018-19 का जो कल्चरल प्रोग्राम है, सहरोज़ा जो सकाफ़ती प्रोग्राम है, उसका आगाज़ आज से हो चुका है। ये प्रोग्राम तकरीबन 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें आज फर्स्ट सेमेस्टर जिनका एडमिशन हुआ है उनका आज फ्रेशर वेलकम था, और यूजी और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू में भी जिनका एडमिशन हुआ है, दाखिला हुआ है, उनका आज फ्रेशर वेलकम। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो है कल्चरल कंपटीशन का इनेकाद किया गया था, जो सकाफ़ती मुकाबले का इनेकाद किया गया था, उसके लिए आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ, तक़सीम इनामात का भी सिलसिला रहा मीडिया के नाम से, उर्दू डिपार्टमेंट की तरफ से। आज हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ ये तमाम जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उर्दू के स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने प्रेमचंद को आज का मौजू बनाया है। प्रोग्राम का थीम था प्रेमचंद और उनकी शख्सियत पे एक नज़र, जिनमें हमने उनके अफसानों को शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इसमें बहुत सारी मॉडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मॉडल है जिसका नाम है अफसाना कफन, एक और मॉडल है जिसका नाम है अफसाना
ईदगाह। और हमने यहाँ पर एक प्रेमचंद के नावल को भी पेश किया है जिसका नाम है गोदान। यहाँ पर हमने बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज को एक छोटे छोटे मॉडल के जरिए दिखाने की कोशिश की है। चुना है क्योंकि प्रेमचंद एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हम शहर की जिंदगी को छोड़कर गांव की जिंदगी को चुना। उन्होंने जो अपनी जिंदगी में जो देखा, हकीकत में जो देखा, वो अपने नावल में, अपने अफसानों में पेश किया है। इसीलिए हम लोगों ने उनको चुना। वो हर अपने नावल में से गोदान में भी उन्होंने गांव के मंजर को पेश किया है, ईदगाह में एक बच्चे को पेश किया है जो कि मतलब ऐसा ध्यान रखता है कि वो अपनी दादी के लिए मेले से चिमटा खरीद के लाता है क्योंकि उसकी दादी का हाथ जल जाता है रोटी बनाते बनाते। इस वजह से हम लोगों ने इनको चुना है। फिर और भी है, जैसे हम लोगों ने अंदर बनाया है ये पूस की रात में एक गरीब इंसान जो खेत की रखवाली करता है, वो उसका खेत है कि वो आग तापता है रात में तो उसका खेत पूरा जल जाता है। उस तरह से उसकी मतलब कि बदहाली को हम लोगों ने पेश किया है, प्रेमचंद ने पेश किया था, हम लोगों ने उन्हें दिखाया है। গ্রিন অ্যান্ড রিনিউয়াল এনার্জি প্রোডাকশন ফ্রম ওয়েস্ট মেটেরিয়ালস। ঠিক আছে, আমি অনুজা চ্যাটার্জি, মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে, রানীগঞ্জ গার্লস কলেজ, 3rd সেম। আমাদের এটা বললাম টপিকটা। এখানে দেখুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্লারি আর ম্যানিওর, যেটা কাউ ডাং থেকে আমরা পেতে পারি মেনারলি, যেটা একটা এনার্জি সোর্স হিসেবে কাজ করতে পারে। ঠিক আছে, সেটাকে বায়োগ্যাস ডাইজেস্টার। এখানে দেখুন টয়লেট, যেখান থেকে আমরা হিউম্যান ম্যানিওর পাই, এটা থেকে আমরা অ্যানিমাল ম্যানিওর পাই। ঠিক আছে, যেগুলো গিয়ে এখানে বায়োগ্যাস ইনলেট চেম্বারে গিয়ে জমা হচ্ছে, সেটাকে এখানে বায়োগ্যাস ডাইজেস্টারে হয়। ঠিক আছে, ফার্মেন্টেশন হয়, মাইক্রোবিয়াল ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমে বায়োগ্যাস প্রডিউস করে। সেই বায়োগ্যাস প্রডিউস করে আমরা জেনারেটরের মাধ্যমে এখানে স্ট্রিট লাইট জ্বালাতে পারি, বাড়ির লাইট জ্বালাতে পারি, সব রকম করতে পারি। সিএনজি গ্যাস প্রডিউস হয়, যেখান থেকে আমরা রাস্তায় যানবাহন চলাচল করতে পারি। এখানে যেটা প্রডিউস হচ্ছে সেটা থেকে যে মেটেরিয়ালটা পাওয়া যায় সেটা গিয়ে এখানে যে জমা হয় স্লারি, যেই স্লারিটা আমরা গ্রিন ম্যানিওর হিসেবে চাষবাসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। যেটা কিনা কি করে, এটা যত বায়োগ্যাস প্রোডাকশন, বায়োগ্যাস প্রডিউস করছে, তো পুরোটা একটা ন্যাচারাল সোর্স, এর মধ্যে কোনো রকম কোনো কেমিক্যাল কম্পোজিশন নেই। ঠিক আছে, যার ফলে আমাদের সয়েলের যে পলিউশন সেটা খুব কম হয়, ফলন খুব বেশি হয়। আমরা জানি যে বৃষ্টির জল ধুয়ে সেচের জল গিয়ে বিভিন্ন রকম নদী নালা জলাশয়ে পড়লে সেটা খুব ক্ষতিকারক, একটা আমাদের ডিজিজ কজ করে। ঠিক আছে, সেগুলো একদমই হয় না। এয়ার পলিউশন হয় না, সয়েল পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন কোনো কিছুই হয় না। এই যে প্রোডাকশনটা দেখানো হয়েছে এটা খুব কস্ট ইফেক্টিভ, খুব কম ব্যয় সাপেক্ষ। আর লোকালাইজ কলোনিতে আপনারা ইউজ করতে পারেন, এককভাবে ব্যবহার করতে পারেন। আমরা নিজেদের লোকালয়ে যদি সবাই মিলে করতে পারি, সেটা থেকেও আমরা বাড়ির লাইট জ্বালাতে পারি। কিচেনে আমরা এলপিজি গ্যাসের পরিবর্তে বায়োগ্যাস দিয়ে রান্না করতে পারি, লাইট জ্বালাতে পারি, ফ্যান চালাতে পারি। আমরা জানি যে আমাদের তাপবিদ্যুৎ, কয়লা, জলবিদ্যুৎ, জল বিভিন্ন রকমভাবে শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু বায়োগ্যাস কখনো শেষ হবে না। আমরা বিভিন্নভাবে সেটাকে ব্যবহার করতেই পারি। এটা খুবই কম ব্যয় সাপেক্ষ, খুব কম খরচে হয়ে যাবে, খুব কম সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে। আমরা লোকালিটিতে ব্যবহার করতে পারি, এককভাবে ব্যবহার করতে পারি, ইকো ফ্রেন্ডলি, যেটা মেনলি আমাদের এখন খুব দরকার। আমাদের এখন পলিউশনটা এত বেশি হচ্ছে, এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন এত বেশি হচ্ছে যে আমরা যার ফলে খুব थीम है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, तो हम लोग 4500 पुराना मतलब पीछे लेकर जाते थे, तो उस तरह का हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड मॉडल्स तैयार किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सीटाडेल, जो अपर टाउन एंड लोअर टाउन है। देन फिर उस टाइम जो टाउन प्लानिंग थी कि मकान कैसे थे, तो उस तरह का मकान का शो ऑफ किया गया है। देन फिर ग्रेट बात है, कुछ खास यूनिक चीजें हैं जैसे कि स्टोन ऑफ सिंधु रिवर, देन सैंड स्टोन ऑफ जो मतलब सैंड है जो सिंधु नदी की, जो बालू है, पत्थर है, उन सब का कलेक्शन है। देन फिर ग्रेट ग्रैंडरी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं रिलीजियन बेस पे जैसे कि ये ट्री, एंड देन बहुत सारी जो सील्स है वो सब है, जो हम लोग मेनली हड़प्पन सिविलाइजेशन को मतलब लगभग थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश में इन सब मतलब मॉडल्स को तैयार किया गया है। ओके, আজকে যে আপনারা এই আর্ট এন্ড ক্রাফট প্রোগ্রাম করলেন, হ্যাঁ, এর সম্বন্ধে কিছু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আপনি বলুন। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা আমাদের কলেজ থেকেই শেখানো হয়েছে। এটা 12টা কাজের মধ্যে শেখানো হয়েছে, যার মধ্যে এগুলো রয়েছে সব কিছু। এটা আমাদের বোতলের কাজ থেকে করা হয়েছে এগুলো সব। তারপরে এখানে আছে জুয়েলারি, এগুলো সব আছে এখানে। তারপরে আমরা এই পটের উপরেও কাজ করেছি। তারপরে এখানে যে আছে এই যে গ্লাস পেন্টিংয়ের ওপরে কাজ করানো হয়েছে। তারপরে ওখানে ওই যে ওটা ব্লাউজ পিসের ওপর কাজ করা আছে, এই যে ব্লাউজ পিসের ওপর কাজ করা আছে।
তারপরে ওখানেও আছে, চুড়িদারের উপরে আছে। তো আমরা এগুলো করেছি, কুর্তির ওপরে হয়েছে, ওগুলো ওড়নার উপরেও হয়েছে, তারপর হাতের ব্যাগগুলো হয়েছে এগুলো। আজ আমাদের ইউনিয়ন থেকে ওদের একটা বাৎসরিক যে কালচারাল প্রোগ্রাম হয়, যেটা সচরাচর সোশ্যাল নামে পরিচিত সব জায়গায়, সেই কালচারাল ফাংশনটা আজকে হচ্ছে, ওদের সোশ্যাল অ্যানুয়াল সোশ্যাল প্রোগ্রামটা হচ্ছে। এবছর যেটা করেছে, ওরা 3 দিন প্রোগ্রামটা রেখেছে। আজকের দিনে ওদের এই প্রোগ্রামের মধ্যে ছিল যে আমাদের যারা নতুন ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে, সে পিজির ক্ষেত্রে এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের ক্ষেত্রে তাদের ফ্রেশার্স ওয়েলকাম ছিল। সমস্ত যে ডিপার্টমেন্টগুলো খুলেছে, সেই কিছু কিছু ডিপার্টমেন্ট অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু ম্যাক্সিমামই অনার্স ডিপার্টমেন্টগুলো অংশগ্রহণ করেছে। তাদের যে ডিপার্টমেন্টাল স্টলগুলো করেছে, মেয়েদের যে হাতের কাজের যে এক্সিবিশন, সেটাও সেই স্টলগুলোর উদ্বোধন ছিল। আর আমাদের কলেজের মেয়েরাই, যাদের ভিতর সুপ্ত প্রতিভা আছে, বিভিন্ন আবৃত্তি, গান, নাচ, সেই সমস্ত প্রোগ্রামগুলো স্টুডেন্টদের দিয়েই আজকে আছে। আগামীকাল যে প্রোগ্রামটা ওরা রেখেছে, সেখানে আমাদের যারা অ্যালামনি, অর্থাৎ এই কলেজ থেকে যারা পাশ করে বেরিয়ে গেছে, সেই সব মেয়েদেরকে তারা আসবে এবং তারাই প্রোগ্রামটা করবে। অ্যাকচুয়ালি কালকের দিনটা যেটা হচ্ছে, আগামীকালের ব্যাপারটা হচ্ছে বর্তমান এবং যারা চলে গেছে, বর্তমান এবং অতীতের এক্স স্টুডেন্ট। ওদের ওই কাকে যেন নিয়ে আসবে, পারভেজ না, হ্যাঁ, ও নিয়ে আসবে। ওদের ওই মানে সম্পূর্ণ ওদেরই প্রোগ্রাম, ওরা এনজয় করবে ব্যান্ডের। আর আমাদের কলেজে নতুন যারা ঢুকেছে, নবাগত, তাদের জন্য তো সবসময় আমরা এবং আমার যারা সহকর্মী রয়েছে প্রত্যেকেই ক্লাসে ওদের সবসময় বলে যে তোমরা কলেজ মুখ হও, ক্লাসে কি পড়াচ্ছে কি করছে সেটাকে দেখো, সেটাকে ফলো করো, টিচাররা যা বলছেন সেটাকে করো, তাহলেই সিবিসিএস সিস্টেমে কিন্তু ওরা ভীষণ ভালো রেজাল্ট করবে। এখনো ওই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি, অনেক স্টুডেন্টই পারেনি, তাদের গার্জিয়ানরাও পারেনি। ওই যে আগেকার দিনে যেটা ছিল, টিউশনে যাবে, সেখানে টিউশন টিচাররা যা বলবেন পড়াবেন সেগুলোই পড়বে, কিন্তু এই ধ্যান ধারণাটা তাদের ভিতরে এখনো তৈরি হয়নি যে যারা তথাগত সেই সমস্ত টিচাররা যারা টিউশন পড়ায়, তাদের সিবিসিএস সিস্টেম সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই, সিলেবাস সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই, তারা জানে না যে কোন সেমিস্টারে কি কি আছে। সেই জিনিসগুলোর ধারণা তো তাদের কলেজ থেকেই নিতে হবে। তার কারণ ওয়েস্ট বেঙ্গলে তো কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি প্রথম যে সিবিএসই সিস্টেমটা চালু করেছে, এটা দেখে অন্য ইউনিভার্সিটি বুঝতে পারবে এখানে হয়ে যাচ্ছে, তারপর অন্য ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা কিন্তু বুঝতে পারবে যে এই সিস্টেমে গিয়ে এতগুলো সাবজেক্ট পড়তে হবে। কিন্তু কেনুর যারা স্টুডেন্ট, তারা তো এখনো জানতে পারবে না, এখানে যদি না আসে তাদের কোনো ধারণাই থাকবে না যে এই সেমিস্টারে তাদের কি কি সিলেবাস পড়তে হবে, তাদের কি কি সাবজেক্ট পড়তে হবে, কটা সাবজেক্ট পড়তে হবে, কত নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে, এইগুলো ধারণা থাকবে না। ফলে যারা সবসময়ই বলবো, প্রত্যেক স্টুডেন্টকে বলবো, বিশেষ করে আমাদের ফার্স্ট ইয়ারের যারা এসছে তাদেরকে আমরা বলবো যে তোমরা কলেজে এসো, কলেজে রেগুলার এসো, কলেজের টিচাররা যা বলছেন সেগুলো তোমরা মন দিয়ে শোনো, তাহলে তোমাদের টিউশনের দরকার নেই। এখানে তো আমি বলবো তোমরা অযথা পয়সাটা ওখানে নষ্ট না করে, অনেক মেয়ে এসে আমাকে বলে যে আমাদের যাতায়াতের পয়সা নেই, ওই জন্য আমরা কলেজে আসতে পারি না, কিন্তু তারা আবার টিউশনটা পড়ছে। তা তাদের জন্য আমার এই বক্তব্য, তাদেরকে আমি এই বার্তাটা দিতে চাই যে তোমরা টিউশনের পেছনে যে পয়সাটা খরচ করছো সেটা কিন্তু ফ্রুটফুল রেজাল্ট তোমাকে দেবে না। তুমি ওই পয়সা খরচ করে কলেজে এসো, এখানে টিচাররা আছেন, তারা যদি না হেল্প করেন তাহলে আমার কাছে এসো, আমি টিচারদের বলবো। আমি জানি আমার টিচার এরকম নয়, তাদের কাছে স্টুডেন্টরা গেলে তারা কিন্তু সব রকমভাবে তাদের সাহায্য করে, ফলে কলেজে এলেই কিন্তু তারা ভীষণ ভালো রেজাল্ট করবে। আমার কাছে যারা আসে তাদেরকে আমি বলি, অনেক সময় দেখা যায় যে বিয়ে দেওয়ার পরে সব যে সুখে থাকছে ভালো থাকছে তা কিন্তু নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমি দেখতে পাচ্ছি যে সোসাইটিতে যে ধরনের পণের বলি, বধূ নির্যাতনের শিকার, এগুলো কিন্তু আমাদের মেয়েরাও হচ্ছে, তারপর তারা আবার ব্যাক করে আসছে।
সেই সব মেয়েদের কিন্তু আমি আমার দিক থেকে যতটা আমি পারি তাদের পড়ার সুযোগটা আমি আবার দিচ্ছি। হয়তো অনেকে বলবে যে দেখিয়ে বলবে যে এদেরকে ম্যাডাম এই সুযোগটা দিল অথচ আমাকে দিল না, কিন্তু তারা তো অন্যরকম একটা শিকার না। সেই মেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ আমি দিচ্ছি, মেয়েরা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেই জন্য এখানে আমি বিভিন্ন রকম কোর্স খুলেছি। যে যারা গরিব নিজের পায়ে দাঁড়াক, সবাই চাকরি পাবে তা নয়, কিন্তু ফ্যামিলিকে টানার জন্য, বাবা মাকে দেখার জন্য, একটা মেয়েও যে ছেলের থেকে কোনো অংশে কম নয়, সেও যে একটা সংসারকে ধরে রাখতে পারে, বাবা মাকে দেখতে পারে, সেটা করার জন্যই কিন্তু এখানে আমরা বিভিন্ন রকম কোর্স খুলেছি, যেটা করে সে ঘরে বসে রোজগার করতে পারবে। এই যে আজকে আপনারা স্টলে দেখেছেন, একটা স্টলে ছিল যে বিভিন্ন রকম কাঁথা স্টিচের মতো কাজ করেছে, মাটির গয়না বানিয়েছে, তারপরে বিভিন্ন ফুলের যে পট এটা ওটা তৈরি করেছে। এগুলো সব আমাদের মেয়েদের হাতে, এগুলো আমরা ওদের শেখাচ্ছি যাতে এগুলো করেও ওরা যেন কিছু রোজগার করতে পারে, নিজের পায়ে যাতে দাঁড়াতে পারে। মানে মেয়েদের এত অঘটন ঘটছে না, মানে আমার কাছে তো সব গার্জিয়ান মেয়েদের নিয়ে আসে। সেই জন্য আমি যদি পারতাম, এখানে যদি আমি মানে কিছু মেয়েরা আছে যারা হয়তো চাকরি বাকরি করছে, রেগুলার কোর্সে আসতে পারছে না, তাদের জন্য আমি ওপেন ইউনিভার্সিটির খুলতাম। আমার যদি ঘর থাকতো, ঘর থাকলে আমি এই সব মেয়েদেরকে মানে নিজে দাঁড়ানোর জন্য, সমাজে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মুখ থেকে যারা এইভাবে আসছে তারা যাতে তাদের ফেস করতে পারে, নিজে দাঁড়াতে পারে, নিজের পায়ের তলার माटी शक्त करते हैं। आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा और अगर ये अच्छा लगे तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग इसे शेयर लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए CFM न्यूज़ चैनल आप लोगों का आभारी रहेगा और हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा, तो हम लोग नए नए मुद्दे को आप लोगों के समक्ष रखते रहेंगे जिससे समाज को फ़ायदा होगा। धन्यवाद।